ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਚ ਦੇਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਫਿਰ ਨਾ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏ? महफूज साहब दोस्ती का हक बिल्कुल अदा नहीं किया। साड़ी अपनी नलायकी ते नैली की वजह तो सानू नाकामी का सामना करना पिया है। एक जो असी सानू अच्छा मौका मिले, सानू बाद च बैटिंग करने का मौका मिले, इसके बावजूद असी जिहड़ा रन सी इन्ने ज्यादा रन नहीं सन स्कोर बोर्ड उपर, लेकिन वही साड़ी जिहड़ी रवायती कमजोरियां ने, खामियां ने, बैट्समैन की जल्दी हैगी आ, वो सानू लै डुब्बी हैगी आ। ते खास तौर ते मैं जिक्र करांगा सलमान अली आगा कप्तान ते उस्मान खान दा, जिन्हां ने सैट होने के बावजूद मैच नहीं जितवाया। ते जदों तुहानू पता सी कि उस्मान खान दा अपना इतना ज्यादा फॉर्म च नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने कल बड़ी वधिया अच्छी इनिंग्स खेली। ते लग रहा सी कि शायद अपना पाकिस्तान नू मैच जितवान च कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल वही जल्दबाजी की कि जो एक ओवर च उन्होंने छक्का भी लगा लिया, चौका भी लगा लिया, तो फिर उन्होंने बजाय स्कोर बोर्ड नूं देखदे कि यार सानू 10-12 रन की औस चाहिदी हैगी आ, ओहदा ख्याल नहीं किया, लेकिन फिर वही जल्दबाजी की, उन्होंने हिट मारी ते फड़े गए सन। उसके बाद 10 स्कोर कोई ना वड्डा स्कोर नहीं होंदा आखिरी ओवर च। नो डाउट चमेरा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, स्लो यॉर्कर्स पाए ने, लाइन और लेंथ बड़ी अच्छी रखी है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਵੇਂ ਦਾ ਬੋਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ 20 ਸਕੋਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਯੂਐਸਏ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਕੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देखो ना, जो तुसी अकल नाल प्लानिंग नाल बॉलिंग करोगे तो तुसी कामयाबी हासिल करोगे, जो तुसी जोश जज्बे नाल बॉलिंग करोगे तो तुहानू मार पवेगी। यही कल सबूत दिता चमीरा ने भी, उन्हें बिल्कुल प्लान किया सी गेंदा नू, क्योंकि तुहानू पता कि औस पैंदी हैगी आ, गेंद गिल्ला हो जाता है तो गेंद नू ग्रिप करना इतना आसान नहीं होंदा। तो उस तो पहले देखा कि जिहड़े उन्हां दे बॉलर सन मलंगा, उन्होंने भी 6 वाइड किए सन, उन्हां दी बॉल कंट्रोल भी नहीं हो रही सी, लेकिन चमीरा ने जिहड़ा आखिरी ओवर किया, मैं समझदा कि उन्होंने करियर का भी मेरे ख्याल से सब तो वधिया ओवर होएगा जिहड़ी उन्होंने लाजवाब परफॉर्मेंस दी है। इस ओवर से पूरी टीम का इंसार सी कि फाइनल तक पहुंचेगी कि नहीं, लेकिन साडे अपना मुहम्मद नवाज, फहीम अशरफ वर्गे जिहड़े वड्डे वड्डे नां ने, लगदा सी कि सानू एक बार फिर जितवाणगे, लेकिन उन्हां चमीरा दे सामने बिल्कुल बेबस नजर आए। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰਕਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਲੋਅਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖੇਲਣਾ ਹੈਗਾ। इवन कि कप्तान सलमान अली आ गया, वो तो विकेट से मौजूद सन, लेकिन वो भी लगता कि ठुस हो गए सन, कोई उन्होंने को समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह गेंद बाउंड्री के बाहर पहुंचावा, किस तरह ਜਿਹੜੇ रन रुकाए ने उन्होंने ਅਸੀਂ पूरा करिए। ओवरऑल ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ फाइट बैक ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਕੋ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਨੱਕ ਲੈਣੇ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨਸ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੋਲਡਨ ਡਕ ਤੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਫਾਦ ਜੀ, ਇਹ 10ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ 0 ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ मैदान च आंदे ने साडा पहला खिलाड़ी आउट होंदा तो उस तो बाद तालियां वजदियां ने, लोग एक्साइटेड होंदे ने कि बाबर बाबर नारे लगदे ने, ते बाबर आके जदों पहली ओवर च आउट हो जाणगे 0 ते फिर शाकीन भी मायूस होणगे। ते रिकॉर्ड यकीनी तौर ते उन्हां दे नाम बड़ा नापसंदा रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कीता है। इस तो पहले साइम अयूब ते उमर अकमल ना वो भी 10-10 वारी 0 ते आउट हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल च हुण सानू थोड़ा जिहा होश ते नख लैने पैणगे बाबर आजम साहब नूं भी कि अपनी फार्म जिहड़ी, क्योंकि हुण सिर्फ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਬਚਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ 7 ਮੈਚ T20 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ 3 ਮੈਚ ਨੇ T20, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਲ 'ਚ ਅਸੀਂ 3 ਮੈਚ ਖੇਡੀਏ T20 ਚ, ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਅੱਛੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੋ, ਲੇਕਿਨ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰੇ। ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਲਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਵਾਏਗਾ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਕੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 50 ਰਨ ਕਰਤੇ, 60 ਰਨ ਕਰਤੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 0 ਤੇ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੇਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਤਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੋਕੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਨਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਵੱਜਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁਣ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ 11 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਖਿਡਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਰਨਾ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ।